इस करके आओ जो सुखमनी साहिब जी की पावन पवित्र बाणी पातशाह की लड़ीवार चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज आपां 8वीं अष्टपदी दे तीसरे पदे की विचार करने का उद्यम उपराला कर रहे हैं। इस अष्टपदी के अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਦੀ अवस्था ਦਾ वर्णन करके समझा रहे हैं कि जे कोई इंसान ये जो सतगुरां दी बाणी ब्रह्म का ज्ञान है, साडे मूल सच परमात्मा का ज्ञान है, जो सानू समझा रहे हैं कि असी एक परमात्मा की अंश ही हाँ सारे। जे ये भेद सानू आ जाए कि किस तरह असी अपने मूल दे नालों विछड़े हैं, किहड़े कारण बहुत नेड़े हुंदा होया परमात्मा सानू दिखाई नहीं दिंदा, किहड़ियां रुकावटां ने इसे शरीर दे अंदर मालक साडा बैठा बोल रहा, उहदी आवाज़ सानू सुनाई नहीं दिंदी। इसे शरीर दे अंदर जीव रूपी इस्तरी ते परमात्मा इक्को छेज ते रहिंदे ने, दोनों का आपस दे विच दी मिलाप नहीं हुंदा। जे असी ये सारा ज्ञान गुरु द्वारा लैके फिर इस गल नूं समझ लीए, जतन करिए, तां महाराज जी साडे ते बख्शिश हो जे। जिहड़े इंसानां ने इस गल नूं समझिया, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म अवस्था के मालिक बने, उन्हां दे पातशाह हुण इस अष्टपदी के अंदर सारे जिहड़े जीवन का वो वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पातशाह ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, कि जिहड़े जीव ऐसी अवस्था के मालिक बन जाते हैं, वो मन करके सारियां दी चरण धूड़ हो जाते हैं। उन्हां दे मुख चों ये आवाज़ निकलती है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। ते नहीं आम जीव की अपनी ये आदत जी बन गई कि असी दूसरियां नूं माड़े बनाउणा हुंदा ते आप हमेशा चंगे बनने की कोशिश करनी हुंदी है, क्योंकि कहानी नूं नहीं समझिया कि ये असी दूसरियां दे अवगुण देखते हैं, आपदे गुण देख के हंकार करते हैं। पातशाह गुरबाणी अंदर सानू ये समझाउंदे कि सांझ कीजै गुण है केरी, छोड़ अवगुण चली है, कि तुसी संसार दे अंदर विचरना, तुसी गुणां दी सांझ करनी है, किसी दे अवगुण नहीं वेखने, वो तुसी अपने वेखने है। जदों जीव नूं ये गुरबाणी द्वारा जां जिहो जे धर्म च कोई पैदा होया, वो धार्मिक ग्रंथां दा ये ज्ञान मन दे अंदर वह जांदा, वो फिर मन करके सारियां दी चरण धूड़ हो के निम्रता दे नाल अपना जिहड़ा जीवन है वो बतीत करना शुरू करदे है। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। इत्थे हुण बहुत गहराई है। एक संसार दे पदार्थां दे रस ने, जिन्हां रसां दे अंदर लग के साडियां ये ज्ञान और कर्म इंद्रियां साडे मन नूं इन्ने रसां दे अंदर ले जांदियां कि जिहड़ा साडे मन दी खुराक आत्म रस है, ब्रह्म रस है, नाम रस है, हर रस है, ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। बहुत घट जीवां दे हिस्से ये गल आवेगी। इस तन में मन कोई गुरमुख पीख है, भाए भगत जां हुम्मै सुख है। नहीं तो असी इस तन दे अंदर आपदे आप नूं वेखे ही नहीं किते कि असी है कौन।
ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹ ਜਾਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨਾਮ ਰਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ, ਆਤਮ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਐਸੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕੈਸਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਕਰਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਕਰ ਸਾਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਕਿਰਪਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਏਕ ਬਖਾਣੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਇੱਕੋ ਏਕ ਬਖਾਣੀਐ ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਜਾਣੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਏਕ ਬਖਾਣੀਐ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਜਾਣੀਏ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਏਕ ਬਖਾਣੀਐ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੋਲਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਸ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਖੇਤ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਨਿਆਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਖੇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਲ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਇਸ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਪਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਬਰ ਜਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਟ ਬਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਦੌੜ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੋ, ਧੋਖੇ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੋਗਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਰ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਮਾਹੇ ਬਦਨ ਪ੍ਰਵਾਨੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰਿਆਈ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ।
ਹੁਣ ऐसी ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਵਿਆਪੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜੂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਡੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 8-7 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 15-16 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀਵ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ, ਅਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਸੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੂਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਨਮ ਹੀ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੇ 12-12 13-13 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਰਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖੀ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ
किवें असी अपने परमात्मा नाल प्यार पाउणा। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ऐसी अवस्था वाले जीवां दा जिहड़ा भोजन है वो भी ज्ञान परमात्मा दा बन जाता है। ते आम जीवां दा आपां देख सकते हैं कैसा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। हुण इत्थे ध्यान की अवस्था आ रही है क्योंकि गल ही सारी ध्यान दे है। जिधर नूं साडा ध्यान है ओहो जिहा साडा प्यार बन जाना। जे साडा परमात्मा वल ध्यान है तां परमात्मा नाल प्यार पै जाऊगा। जे साडा सिर्फ संसार वल ध्यान है तां संसार नाल प्यार पै जाऊगा। जे धर्म के रस्ते चल के साडा ध्यान परमात्मा नाल नहीं बनता, सिर्फ असी आकार की पूजा ते सीमित हाँ, किसी दरख्त की पूजा कर रहे हैं तो अगला जन्म दरख्त का मिल जूगा। जे पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो पत्थर का मिल जूगा। जिहो जिहा साडा ध्यान परपक्क हो गया ओहो जिहा सानू अगला जन्म। इसे करके कलगीधर पातशाह के वचन आपां रोज पढ़ते हैं। को बतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। कहंदे ये झूठ की क्रिया के अंदर ही संसार उलझ गया। सच का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भेद नहीं कि वो निराकार है, निरंकार है, आकार तो रहत है। असी उहदे नाल प्यार पाइए। ते ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ऐसी अवस्था वाले जीवां दा ध्यान हमेशा परमात्मा नाल जुड़दा। ते आ जिहड़ा आपां गुरमंत्र दा अभ्यास करना सिर्फ ध्यान नूं परपक्क करन वास्ते हुंदा कि मुख तो वाहिगुरू कह के परमात्मा दा नाम जपीए, वो आवाज़ सुणीए, साडा उधर नूं ध्यान होवे। हौली हौली ज्यों ज्यों आपां मेहनत करदे चलांगे साडा ध्यान पलटना शुरू हो जाऊगा। जे ये नहीं करते तो नहीं पलटेगा। बड़ा यतन करते आ जीव, 20-20, 25-25 पाठ किए जा रहे हैं एक एक बाणी दे, पर ध्यान की एकाग्रता नहीं होगी गुरमंत्र के अभ्यास तो बगैर। जदों असी बोल के सुनांगे हौली हौली टिकाऊ बनेगा, समा बन जाऊगा। जो साडे अंदरों मालिक की आवाज़ सुननी शुरू हो जाऊगी फिर बोलण का कम भी खत्म हो जाऊगा। ज्यों ज्यों सुख मिलूगा साडा ध्यान टिकदा जाऊगा। एक समय मूल जो साडा मालिक साडे अंदर प्रकाश रूप है उहदे सानूं दर्शन भी हो जाणगे। ये हुण साडे ध्यान ते खड़ी है गल। असी टिकाउणा जां नहीं टिकाउणा, संसार नाल जोड़ना कि परमात्मा नाल जोड़ना। पातशाह ने समझाता ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। आओ फिर आपां नाल दी नाल अभ्यास प्रैक्टिकल करते चलीए। जदों गुरमंत्र का अभ्यास करना नेत्र बंद, अपनी आवाज़ नूं सुनना हुंदा ध्यान दे नाल, हौली हौली वाहिगुरू की कृपा होनी शुरू हो जाऊगी। हाँ जी, करो जी शुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू।